नमस्कार। आज हूँ नवेम्बर 5 तारिख बुधवार। आज प्रथम खबर कार्तिक पूर्णिमा पुरी में व्यापक व्यवस्था। पुरी में मुतयन रही 45 प्लाटून पुलिस फोर्स। 7 पाहाच और बाहर काठ निकट में पुलिस प्रशासन पक्षर व्यापक व्यवस्था एसह कार्तिक पूर्णिमा बड़दाण्ड में फास्टेग काउंटर पीवा पानी अस्थायी शौचालय व्यवस्था होईछि। भक्तों गहली को दृष्टि रखी बगला धर्मशाला पर्यंत बैरिकेड व्यवस्था को बढ़ा जाइछि। मेडिकल छकरू 9 वेहिकल जोन करा जाइछि। समुद्र बेलाभूमि रे जड़े एसपी रैंक अफिसर 370 लाइफ गार्ड 2टी ओड्राफ टीम 3टी आंबुलांस 3टी फास्टेग काउंटर एवं पुलिस कंट्रोल रूम रही। कार्तिक पूर्णिमा अवसर में श्रीक्षेत्र 3टी स्पेशल ट्रेन ब्रह्मपुर पुरी को गोटे पुरी ब्रह्मपुर को गड़ब 2टी स्पेशल ट्रेन। परवर्ती खबर जुक्त 2 फॉर्म पूरण अवधि वृद्धि। जुक्त 2 छात्र छात्री फॉर्म पूरण अवधि वृद्धि नहीं सीएचएससी सूचना। बिना जरिमाने फॉर्म पूरण अवधि आसंता 11 तारिख पर्यंत वृद्धि। 200 टंका जरिमाने 13 ରୁ 18 तारिख पर्यंत बढ़िला। 600 टंका जरिमाने फॉर्म पूरण अवधि नवेम्बर 19 ରୁ 21 को वृद्धि। परवर्ती खबर तेजस्वी यादव को बड़ घोषणा। बिहार विधानसभा निर्वाचन प्रचार शेष होईछि। प्रचार शेष दिन में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव जनसाधारण मानक एक गुरुत्वपूर्ण प्रतिश्रुति देइछंती। से कहते जे सरकार गठन पर प्रत्येक महिला अकाउंट रे जनवरी 14 तारिख में 30,000 टंका मिलिबो। तेजस्वी यादव आहरी अनेक प्रतिश्रुति मध्य देइछंती। आरजेडी नेता एवं महागठबंधन मुख्यमंत्री प्रार्थी तेजस्वी यादव कहते आमे समग्र बिहार में प्रचार करिछु। निर्वाचन प्रथम पर्याय प्रचार शेष दिन। लोक माने परिवर्तन उत्साहित अछंती। एथर बिहार लोक माने 20 वर्ष धरी क्षमतार सरकार को गादीच्युत करिवे। मां बहन योजना अधीन प्रति मासरे 2500 टंका जोगाइबाकू आरजेडी प्रतिश्रुति देइछि। परवर्ती खबर नुआपड़ा उपनिर्वाचन प्रचार जाइथिबा बीजेडी सुप्रीमो हेलिकॉप्टर जांच कले फ्लाइंग स्क्वाड। नुआपड़ा उपनिर्वाचन बीजेडी सभापति नवीन पट्टनायक दलीय प्रार्थी स्नेहांगिनी छुरिया प्रचार करिसंती। प्रचार कार्यक्रम में जाइथिबा बेले बीजेडी सभापति नवीन पट्टनायक विमान जांच होइथिबा सामना को आसीछि। नुआपड़ा उपनिर्वाचन प्रचार सामिल हेबाकू जाइथिबा बेले निर्वाचन आचरण विधि आधार रे नवीन को हेलिकॉप्टर जांच करथिले फ्लाइंग स्क्वाड। एने नुआपड़ा जिलापाल मध्य एक्सरे स्पष्ट करिसंती। परवर्ती खबर सेना गुली रे 4 आतंकवादी निहत। मणिपुर गाँ रे लुचि रहितिबा 4 आतंकवादी सेना गुली रे निहत होइछंती। 4 जण आतंकवादी यूनाइटेड कुकी नेशनल आर्मी यूकेएनए रो सदस्य थिबा सूचना मिलिछि। यूकेएनए रो आतंकवादी किछि दिन पूर्व जड़े ग्राम मुखिया को हत्या एवं स्थानीय लोकों को भयभीत करबा बोली घटना घटाइथिले। परवर्ती खबर स्कूल कॉलेज रे राष्ट्रीय संगीत वंदे मातरम गान करिवे छात्र छात्री। आसंदा 7 रे छात्र छात्री गाइबे वंदे मातरम। नवेम्बर 7 रे पालन हेबो वंदे मातरम 150 वर्ष पूर्ति। स्कूल कॉलेज रे राष्ट्रीय संगीत वंदे मातरम गान करिवे छात्र छात्री। ओडिया भाषा साहित्य विभाग पक्षरु गणशिक्षा उच्च शिक्षा विभाग को चिठी। सूचना मुताबक नवेम्बर 7 रे पालन हेबो वंदे मातरम 150 वर्ष पूर्ति। एही अवसर में समस्त स्कूल और कॉलेज रे राष्ट्रीय संगीत वंदे मातरम 150 वर्ष पूर्ति पालन करा जिवो। एने संस्कृति विभाग पक्षरु निर्देश जारी करा जायछि। परवर्ती खबर नवीन संजय को ढोलकिया जवाब। परवर्ती खबर नवीन संजय को ढोलकिया जवाब। नुआपड़ा नवीन को प्रचार और बीजेडी सह बेईमानी कथा उठाइबा पर एबे एहाकु नै तेजिछि नुआपड़ा राजनीति। बीजेडी मुखिया एभली बयान पर बीजेपी प्रार्थी जय ढोलकिया यार जवाब देइछंती। सीधा सीधा नवीन को जय कहते आगरू केबे मध्य नुआपड़ा पाद पड़ू नथिला। एमिति कि बापा को देखिबाकू मध्य आगरू आसी नथिले। हेले एबे निर्वाचन बेले नुआपड़ा कथा मने पड़ीगला बोली नवीन को कटाक्ष करी कहते जय ढोलकिया। परवर्ती खबर वंशवाद राजनीति शेष करिवार समय आसी जाइछि। हंगामा कलानी थरूर को बयान। कांग्रेस नेता शशि थरूर तांको बयान पर एबे पुणी थरे चर्चा रे अछंती। पुणी थरे से वंशवाद राजनीति को नहीं एक बयान देइछंती। यह कांग्रेस भितर राजनीतिक उष्मता बढ़ाइबो बोली कहा जाउछि। कारण थरूर कहिथिले जे वंशवाद राजनीति भारतर गणतंत्र पई एक गुरुत्वपूर्ण विपद सृष्टि करे। भारत पई वंशवाद राजनीति अपेक्षा योग्यता को प्राथमिकता देबार समय आसीछि। थरूर को बयान पर बीजेपी तांको जने विपदग्रस्त बोली आख्या देइछंती। परवर्ती खबर पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट रे विस्फोरण। बेसमेंट रे गैस सिलिंडर विस्फोरण हेबा जोगु 12 जन लोक आहत होइछंती। विस्फोरणटी बिल्डिंग रे सेंट्रल एसी सिस्टम मरामती काम समय होइतिबा जणा पड़िछि। विस्फोरण पर बिल्डिंग रे आतंक देखा देइछि। समस्त जीवन विकल रे चारियाडे दौड़ीथिले।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିପଦରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା। ଆମେରିକାରେ 1 ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ସଟଡାଉନ ସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଏବେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସ୍ପଷ୍ଟ କର୍ମଚାରୀ ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ବିମାନ ଚଳାଚଳରେ ବିଳମ୍ବ ହେବା ସହ ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଖରାପ ହୋଇଥିଲା। କେବଳ ରବିବାର ଦିନ ସମଗ୍ର ଆମେରିକାରେ 5000ରୁ ଅଧିକ ବିମାନ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ସୋମବାର ଦିନ ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ ଏହି ଘଟଣା ପାଇଁ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରି କହିଛି ସେମାନଙ୍କର ରାଜନୀତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ବୟାନ। 24 ବର୍ଷର ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାର ଜବାବ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ନୂଆପଡ଼ାବାସୀ। ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ କମ୍ପୁଛି ନୂଆପଡ଼ା। ହେଭିୱେଟଙ୍କ ପ୍ରଚାର ଭିତରେ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି ଆରୋପ ପ୍ରତ୍ୟାରୋପ। ନବୀନଙ୍କ ବାଣ ପରେ ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କଣ ଏବେ ଲାଗିଲା କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତୀ। ଏହା ସହ ନବୀନଙ୍କ 24 ବର୍ଷର ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାର ଜବାବ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ନୂଆପଡ଼ାବାସୀ। ଯିଏ ମିଶନ ଶକ୍ତି ମହିଳାଙ୍କ ସହ ପ୍ରତି କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରିଛି, ତାର ଜବାବ ନିର୍ବାଚନରେ ସୁଭଦ୍ରା ଭଉଣୀମାନେ ଦେବେ ବୋଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିମାନ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ବିମାନ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ଏଥର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟିକେଟ କ୍ୟାନସଲ କଲେ କଟିବନି ଟଙ୍କା। କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଟିକେଟ କ୍ୟାନସଲ କଲେ କିମ୍ବା ଯାତ୍ରା ତାରିଖ ବଦଳାଇଲେ ଲାଗିବନି କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ। ଏନେଇ ନୂଆ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି ଡିଜିସିଏ। ନୂଆ ଗାଇଡଲାଇନ ଆଧାରରେ ରିଫଣ୍ଡ ଟଙ୍କା ଜଲ୍ଦି ପୈଠ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଟିକେଟ ବୁକିଂ ପରେ ଟ୍ରାଭେଲ ପ୍ଲାନ ବଦଳିଲେ କ୍ୟାନସେଲେସନ ଚାର୍ଜ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପକେଟକୁ ବାଧୁଥିଲା। ଏହି ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେଲେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉତ୍କଳ ବିଲ୍ଡର୍ସରେ ଆୟକର ଚଢ଼ାଉ। ଉତ୍କଳ ବିଲ୍ଡର୍ସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆୟକରର ଚଢ଼ାଉ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶହୀଦନଗର ସ୍ଥିତ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମେତ 14ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚାଲିଛି ଚଢ଼ାଉ। 100 କୋଟି ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗରେ ଚାଲିଛି ଆୟକର ବିଭାଗର ଛାନବିନ। ଚଢ଼ାଉରେ ନିୟୋଜିତ ରହିଛନ୍ତି 120 ଅଫିସର। ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟଙ୍କୁ ଘାଣ୍ଟୁଛି ପାର୍ଟନରକୁ 25 ପ୍ରଶ୍ନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଲलन ସିଂଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାମଲା ରୁଜୁ। ପାଟନା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଭିଡିଓ ନିରୀକ୍ଷଣ ଦଳରୁ ଫୁଟେଜ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଜେଡିୟୁ ନେତା ଲलन ସିଂଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ କରିଛି। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ କଥିତ ଉଲ୍ଲଂଘନ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ସୁରକ୍ଷା ସଂହିତା ଏବଂ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଆଇନର ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଧାରା ଅନୁସାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ପାଟନା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦ୍ୱାରା ଭିଡିଓ ନିରୀକ୍ଷଣ ଦଳର ଭିଡିଓ ଫୁଟେଜ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପଣବନ୍ଦୀ ଆଦର୍ଶଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରାଳୟକୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଫ୍ରିକୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ସୁଦାନରେ ପଣବନ୍ଦୀ ଥିବା ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ଆଦର୍ଶ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଆଦର୍ଶଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଗଣମାଧ୍ୟମରୁ ଜାଣିବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କେନ୍ଦ୍ର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରାଳୟକୁ ଚିଠି ଲେଖି ଆଦର୍ଶଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଢିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମର ପରିସର। ବଢିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମର ପରିସର ଏନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଚିଠି ଆସିଥିଲା। ବିଡିଓଙ୍କ ଜରିଆରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଏମସି କମିଶନର ଚଞ୍ଚଳ ରାଣା। ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହ ସଂଲଗ୍ନ ପଞ୍ଚାୟତର କିଛି କିଛି ଗାଁ ବିଏମସିରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏନେଇ ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଚାଲିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ଗାଁ ନିଜ ନିଜର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ବିଏମସି ସ୍ତରରେ ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନୂଆପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମନର କଥା କହିଲେ ସ୍ୱର୍ଗତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ଆଉ ମାତ୍ର 5 ଦିନ ପରେ ନୂଆପଡ଼ା ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମତଦାନ ହେବ। ଏହି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ 5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଚାର କରିବେ। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ଯୁଦ୍ଧ ଜାରି ରହିଛି। ମତଦାନ ତାରିଖ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ରାଜନୀତିରେ ରୋଚକ ମୋଡ଼ ଆସିଛି। ସ୍ୱର୍ଗତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କ ପତ୍ନୀ କଳ୍ପନା ଢୋଲକିଆ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ଅକୁହା କଥା କହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅସୁସ୍ଥ ହେବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜୟୀ ଢୋଲକିଆ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟଣାକ୍ରମ ବଖାଣିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଶର 10% ଲୋକଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ସେନା। କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆସିଛନ୍ତି। ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଔରଙ୍ଗାବାଦରେ ଏକ ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ସେନା ଦେଶର 10% ଜନସଂଖ୍ୟାଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି ଦେଶର ମାତ୍ର 10% ଜନସଂଖ୍ୟା ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି, କର୍ପୋରେଟ ସେକ୍ଟର, ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ନ୍ୟାୟପାଳିକାରେ ସୁଯୋଗ ପାଉଛନ୍ତି। ଏପରିକି ସେନା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆଜିଠାରୁ ଦୁଲୁକିବ କଟକ ମହାନଦୀ ପଠା। ଆରମ୍ଭ ହେବ ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା। ସଜେଇ ହୋଇଗଲାଣି କଟକ ମହାନଦୀ ପଠା। ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବାଲୁକା ସଜେରେ 8 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ ବିପଣୀ। ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା। ଝଟକୁଛି ନୌକା ଗେଟ୍। ଷ୍ଟଲ ସଜାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀ। ଲାଗିଗଲାଣି ଦୋଳି ଓ ଓରମା ଷ୍ଟଲ ନେବାକୁ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଲମ୍ବା ଧାଡି।
ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ 20,000 ଶାଳପତ୍ରରେ ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରି ମହାନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଭସାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ନଭେମ୍ବର 5 ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠାରୁ 8 ଦିନ ଧରି ମହାନଦୀର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବାଲୁକା ସଜ୍ଜାରେ ଚାଲିବ ବିପନ୍ନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତୀୟଙ୍କ ବିଦେଶ ଯିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିଲା। କାନାଡା ସରକାର ସମ୍ପ୍ରତି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଛାତ୍ର ଭିସା ଉପରେ ଅନେକ କଟକଣା ଲାଗୁ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଭାରତୀୟ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। କାନାଡା ସରକାରଙ୍କ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଅଗଷ୍ଟ 2025ରେ ଭାରତରୁ କରାଯାଇଥିବା 74% ଷ୍ଟଡି ପରମିଟ୍ ଆବେଦନ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ଗତ ବର୍ଷ ସମାନ ମାସରେ 32% ଥିଲା। ଏହା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭିସା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଠାରୁ 2 ଗୁଣା ଅଧିକା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହିନ୍ଦୁଜା ଗ୍ରୁପର ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଗୋପୀଚାନ୍ଦ ପି ହିନ୍ଦୁଜାଙ୍କ ପରଲୋକ। ଲଣ୍ଡନର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 85 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। ଗୋପୀଚାନ୍ଦ ପି ହିନ୍ଦୁଜା ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜଗତରେ ଜିପି ନାମରେ ବେଶ ଜଣାଶୁଣା ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋପୀଚାନ୍ଦ ପି ହିନ୍ଦୁଜା ସମୂହ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁଜା ଅଟୋମୋଟିଭ ଲିମିଟେଡ ୟୁକେର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଳାସପୁର ଟ୍ରେନ ଦୁର୍ଘଟଣା ନେଇ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ବିଳାସପୁର ଟ୍ରେନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 10 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ସେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହିତ ଆହତମାନଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ରେଲୱେ ପକ୍ଷରୁ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ମୃତକଙ୍କ ପରିଜନକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସେହିଭଳି ଆହତଙ୍କୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶେଷ ଦିନର ପ୍ରଚାର କମ୍ପିଲା ବିହାର। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ଶେଷ ଦିନରେ କମ୍ପିଥିଲା ସମ୍ପୃକ୍ତ ସବୁ ନିର୍ବାଚନୀ ମଣ୍ଡଳୀ। ଏନଡିଏ ଏବଂ ମହାଗଠବନ୍ଧନର ନେତାମାନେ ଦିନସାରା ସଭା, ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଓ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଭୋଟରମାନଙ୍କ ମନ କିଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଥିଲା ପୁଳାପୁଳା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଓ ପରସ୍ପରକୁ ସମାଲୋଚନା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବିହାରର ଏନଡିଏ ମହିଳା କର୍ମୀମାନଙ୍କ ସହିତ ନମୋ ଆପ୍ ଯୋଗେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବିଜେପିର ମେରା ବୁଥ୍ ସବସେ ମଜବୁତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମୋଦି। ସେହିପରି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ମଧ୍ୟ ଦରଭଙ୍ଗା ବକ୍ତିଆରପୁରରେ ଏନଡିଏ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ତଥା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜେପି ନଡ୍ଡା, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଦରଭଙ୍ଗା ବକ୍ତିଆରପୁର ଓ ଅମିତ ଶାହ ବୈଶାଳୀରେ ମୋତିହାରୀ ନିର୍ବାଚନୀ ରାଲିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଣ୍ଡର-19 ଦଳରେ ଦ୍ରାବିଡଙ୍କ ପୁଅ ଅନଭ୍ୟ। କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ। ସେ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତକୁ ଆଇସିସି ଟ୍ରଫି ବିଜୟୀ କରାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର 2 ପୁଅ ମଧ୍ୟ କ୍ରିକେଟ ଖେଳନ୍ତି। ଦ୍ରାବିଡଙ୍କ ସାନ ପୁଅ ଅନଭ୍ୟ ଦ୍ରାବିଡ କିଛି ସମୟ ଧରି ଖବରରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ନିକଟରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟ କ୍ରିକେଟ ସଂଘର ବାର୍ଷିକ ପୁରସ୍କାର ଉତ୍ସବରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଗତ ମାସରେ ସେ ଭିନ୍ନୁମଙ୍କ ଟ୍ରଫିରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଧାର ଆଡ୍ରେସ ଅପଡେଟ ହେଲା ସହଜ। ଏସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ ଫି। ଭାରତୀୟ ବିଶିଷ୍ଟ ପରିଚୟ ପ୍ରାଧିକରଣ UIDAI ଆଧାର କାର୍ଡଧାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏଣିକି ଅନଲାଇନ ପୋର୍ଟାଲରେ ଠିକଣା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଦେଶରେ ଡିଜିଟାଲ ବ୍ୟବହାରକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ। ଅନଲାଇନରେ ଆଧାର ଠିକଣା ଅପଡେଟ ସେବା ଜୁଲାଇ 14, 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ରହିବ। ଠିକଣା ବ୍ୟତୀତ ନାମ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଏବଂ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ସ ଆଦି ଜନସଂଖ୍ୟକ ତଥ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ନିକଟସ୍ଥ ଆଧାର ସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। UIDAI ଏହି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜନସଂଖ୍ୟକ ତଥ୍ୟ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ସ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଫି ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଏହାର ଦର 75 ଟଙ୍କାରୁ 125 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି, ଯାହା ଆଧାର ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅପଡେଟ କରାଯାଇ ପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷା ଜାଲିଆତି ମାମଲା। ଶଙ୍କର ପୁଷ୍ଟି ଓ ଅରବିନ୍ଦ ଦାସଙ୍କୁ 5 ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷା ଜାଲିଆତି ମାମଲାରେ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଶଙ୍କର ପୁଷ୍ଟି ଓ ଦଲାଲ ଅରବିନ୍ଦ ଦାସଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡ। ଜେଏମଏଫସି ରୁରାଲ କୋର୍ଟ ଶଙ୍କର ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଦେଲେ ରିମାଣ୍ଡ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଜେଏମଏଫସି କୋର୍ଟରେ ଶଙ୍କର ଅରବିନ୍ଦ ପାଇଁ ରିମାଣ୍ଡ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାକିସ୍ତାନକୁ ଝଟକା, ହାରିସକୁ ବ୍ୟାନ୍ କଲା ଆଇସିସି। ଏସିଆ କପ୍ 2025 ଟାଇଟଲ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ନିଜ ନାଁରେ କରିଥିଲା। ଭାରତ ଫାଇନାଲରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ 4 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ଉଠାଇଥିଲା। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ 3 ଥର ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 3ଟି ଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। ଏସିଆ କପ୍ 2025ରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମ୍ୟାଚରେ କିଛି ନା କିଛି ବିବାଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏବେ ଆଇସିସି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ବିଷୟରେ ତାର ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଆଇସିସି ପାକିସ୍ତାନୀ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ହାରିସ ରଉଫଙ୍କୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14 ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28 ତାରିଖ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଶୁଣାଇଛି। ସେପଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 14 ତାରିଖରେ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ଫିର 30% ଜରିମାନା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତିଆରି କାରଖାନା ଧ୍ୱଂସ କଲେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ। ମାଲକାନଗିରି ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତ ସୁକମା ଜିଲ୍ଲାରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଏକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତିଆରି କାରଖାନାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଛନ୍ତି
ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ବାହିନୀ ଏବଂ ଡିଆରଜିର ଏକ ମିଳିତ ଦଳ ଗୋମଗୁଡା ଅଞ୍ଚଳର ଘନ ଜଙ୍ଗଲରେ ନକ୍ସଲମାନଙ୍କ ଏକ ବେଆଇନ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତିଆରି କାରଖାନାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାରଖାନାରୁ ମୋଟ 17ଟି ରାଇଫଲ, ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାଣ ସାମଗ୍ରୀ, ଉପକରଣ, ମେସିନ ଏବଂ ବିସ୍ଫୋରକ ଉତ୍ପାଦନ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ। 14 ବର୍ଷୀୟ ବୈଭବ ରାଇଜିଂ ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ଭାରତ ଏ ଦଳରେ ସାମିଲ। ବୈଭବଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆଇପିଏଲ ଓ ଅଣ୍ଡର-19ରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ବୈଭବଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ନହଲ ୱାଡେରା, ରଣଦୀପ, ଆଶୁତୋଷ ଶର୍ମା ଏବଂ ସୟେଜ ଶର୍ମାଙ୍କ ଭଳି ଆଇପିଏଲ ତାରକା ଟିମ୍ରେ ସାମିଲ। ଜିତେଶ ଶର୍ମା ଅଧିନାୟକ ଏବଂ ନମନ ଧୀରଙ୍କୁ ଉପ ଅଧିନାୟକ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଭାରତ ଏ ଟିମ୍କୁ ଗ୍ରୁପ୍ ବିରେ ରଖାଯାଇଛି। ଭାରତ ସହ ଓମାନ, ୟୁଏଇ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଏ ଦଳରେ ରହିଛି। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ କତାରରେ ଦୋହାଠାରେ ନଭେମ୍ବର 14ରୁ 23 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି 4 ଦିନିଆ ଭାରତୀୟ ରୋଡ କଂଗ୍ରେସ। 10 ବର୍ଷ ପରେ ଓଡ଼ିଶା ଫେରୁଛି ଇଣ୍ଡିଆନ ରୋଡ କଂଗ୍ରେସ। 6 ତାରିଖରେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ, 7 ତାରିଖରୁ 10 ତାରିଖ ଯାଏଁ ସମ୍ମିଳନୀ। 4 ଦିନିଆ ଆଇଆରସି ପାଇଁ ସଜେଇ ହେଉଛି ଜନତା ମଇଦାନ। ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ସମ୍ମିଳନୀରେ ହେବ ଆଲୋଚନା। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡକରୀ ସମ୍ମିଳନୀରେ କରିବେ ଶୁଭାରମ୍ଭ। ଯୋଗଦେବେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅଧିକାରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧନାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା। ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଗଲା ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ। ଭାରତର ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟର ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧନାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ସ୍ମୃତି ବିଶ୍ୱକପର ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ସ୍ମୃତି 45 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଶେଫାଳି ବର୍ମାଙ୍କ ସହ ମିଶି ସ୍ମୃତି ଟିମ୍ ପାଇଁ ଭଲ ଓପନିଂ କରିଥିଲେ। ସ୍ମୃତି ଭାରତ ତରଫରୁ ବିଶ୍ୱକପରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରନ୍ କରିଥିବା ଖେଳାଳି। କିନ୍ତୁ ଏତେ ସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ସ୍ମୃତି ମହିଳା ଦିନିକିଆ ବ୍ୟାଟିଂ ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଛନ୍ତି। ସ୍ମୃତି ମହିଳା ଦିନିକିଆ ବ୍ୟାଟିଂ ରାଙ୍କିଙ୍ଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି। ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକାର ଅଧିନାୟକ ଲୋରା ୱେଲୱାର୍ଡ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅକ୍ତିଆର କରିଛନ୍ତି।